بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى dan juga Isya mungkin sudah agak maju. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi al-athhar wa ashabihim akhyar wa atba'ihim abrar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang ke 5 mungkin ya, kelima ini insyaallah kita melanjutkan daripada majelis hadithiyah ya, majelis pembacaan hadis, dan hadis yang kita baca adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan Al-Qur'an, Ahlul Qur'an, dan apa-apa yang berkaitan dengan Al-Qur'an ya, yang dikarang oleh Maulana Syekh Al-Ashraf Al-Hamid Al-Hasnain ya. Dan kemarin kita sudah membahas sampai ke hadis 15 ya. Nah,
kemarin di sana dikatakan ya di majelis sebelumnya ya beberapa poin yang mungkin saya bacakan ulang sehingga kita selalu ingat ya apa yang menjadi pesan Rasulullah tentang Al-Qur'an, khususnya pertama itu tentang keutamaan ya rumah yang dimana dibacakan di dalamnya Al-Qur'an ya. Jadi seperti halnya apa? eh Bercahaya ya caroa ya bercahaya oleh penduduk langit. Jadi penduduk langit melihat satu titik cahaya dari satu rumah yang mana dibacakan dalamnya Al-Qur'an ya. Kalau kita melihat sekali lagi ke langit, kita melihat satu bintang yang besar gitu ya. Bahkan bintang yang mungkin secara ukuran jauh lebih besar dari matahari ya. Tapi eh, penduduk langit melihat ya kepada satu rumah itu memancarkan cahaya-cahaya Al-Qur'an ya. Maka falzim ya, maka biasakan ya, wajibkan di rumahnya untuk membaca Al-Qur'an. Lalu juga di hadis yang kemarin bagaimana kesungguhan Abdullah bin Mas'ud ya dalam mempelajari Al-Qur'an sehingga beliau menjadi orang yang paling tahu, orang yang paling direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk membaca Al-Qur'an. Dan juga tentang bahwasanya Al-Qur'an itu adalah penghubung ya, yang mengkoneksikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ujungnya ada di tangan Allah dan ujung lainnya ada di tangan kita manakala kita berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Bagaimana cara berpegang teguh pada Al-Qur'an? Dengan mengamalkan isi-isi daripada Al-Qur'an dan tidak cukup, maksudnya prosesnya tentu dengan tilawah Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, tadabburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan daripada isi kandungan Al-Qur'an. Itu disebut fatamasaku ya, bukan dipegang erat-erat dibawa kemana-mana tapi nggak pernah dibuka ya, tapi makna hakikinya adalah apa? Fatamasaku itu amalkan daripada Al-Qur'an ya. Dan juga kemarin perbedaannya seorang mukmin ya dengan orang yang membaca Al-Qur'an dan seorang mukmin yang baca Quran dan tidak baca Quran ya. Itu seperti halnya kalau orang yang baca Quran, orang mukmin baca Quran itu seperti buah yang wangi dan apa? Rasanya enak ya, seperti utrujah katanya gitu. Utrujah itu sebagian ada yang mengatakan bahwa seperti halnya tufah ya, buah apel katanya. Mungkin kalau di kita itu seperti buah mangga gitu ya, wangi dan manis ya. Tapi kalau orang mukmin tidak baca Quran, wanginya aja, dalamnya mungkin nggak enak rasanya gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kita jadi orang fasik gitu yang apa? Orang munafik yang baca Quran ya, wanginya nggak sedap ataupun bahkan yang nggak baca Quran ya. Nah, lalu juga baginda SAW menyampaikan bahwasanya Allah mengangkat ya seseorang itu atau suatu kaum dengan Al-Qur'an dan ya, merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Qur'an juga gitu ya. Yang diangkat, yang ditinggikan adalah mereka yang sama tadi ya, maknanya ini hampir sama, yang berpegang kepada Al-Qur'an, dan siapa juga yang direndahkan adalah mereka yang tidak mengamalkan daripada isi Al-Qur'an. Nah, lalu hadis berikutnya ya, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikh fid dharain amin. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfun walamun harfun wal mimu harfun, rahu at-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu an, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf ya, min kitabillah, dari kitab Allah, dari Al-Qur'an ya, bihi hasanatun, baginya adalah satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan ya itu apa, dikalikan 10, minimal ini, minimal dikalikan 10. La aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf ya, tapi walakin alifu harfan, tapi
Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, jadi kalau baca alif lam mim saja punya 30 kebaikan minimal. Kenapa kok baginda Nabi SAW menegaskan? Karena sebagian ulama berpendapat, khususnya ulama qiraat ya, kalau menurut ulama qiraat itu yang disebut huruf itu ya kalimat gitu. Jadi alif lam mim itu disebut huruf itu menurut sebagian ulama, khususnya ulama qiraat ya. Tapi kata baginda Nabi SAW menegaskan bahwa yang dimaksud adalah satu betul-betul satu huruf ya. Nah, sehingga ini kita bisa mengambil banyak kebaikan dari Al-Qur'an ya. Sebelumnya juga pernah saya sampaikan, baca basmalah saja ada 17 huruf ya, dapat 170 kebaikan minimal, itu minimal ya. Bisa apa dikali, kata Allah SWT kan kebaikan itu bisa 10 sampai 100 ya, bahkan sampai beratus-ratus kali. Jadi luar biasa sekali ya amalan daripada membaca Al-Quran ini, pahalanya begitu besar ya. Amalannya ringan sebetulnya ya, tapi pahalanya besar ya. Tinggal apa kemauan saja ya untuk melazimkan membaca Al-Quran. Coba kalau sehari saja minimal dua lembar ya, 2 lembar itu berapa ya, satu baris itu mungkin sekitar ada berapa huruf, bisa jadi mungkin 30 ya sampai lebih, mungkin 30-an huruf. Dan ada satu halaman itu ada 15 baris, 3 kali 5, ada banyak sekali ya, 30, 45, ya luar biasa gitu ya. Kita nggak bisa menghitung kebaikan daripada membaca Al-Quran ya. Jika tadi Rasulullah ini mengibaratkan bahwa banyak sekali gitu ya kebaikan yang didapat bagi mereka yang membaca Al-Quran. Bahkan huruf hitungannya. Ya. Nah, apa saja sih kebaikannya selain pahala? Tapi juga dapat dengan baca Quran itu apa? Di awal kan kemarin saya bacakan ya, qasidah dari Imam Syekh Soleh Al-Ja'fari. Pembaca Quran itu apa katanya? Ya. Talil Quran diturunkan baginya adalah rahmat ya. Mahfuz, terjaga ya. Lalu juga apa? Diberikan kehidupan dan mati yang dalam keadaan iman dan sebagainya. Ini banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Lalu hadis yang ke-17 ya. Wara at-Tirmidzi radhiyallahu anhu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innal in laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Mungkin di situ ketisnya kharab ya. Tapi kata Maulana Syashraf ini kharib dibacanya. Jadi innalladzi sungguhnya yang di dalam jauf ya, dalam tenggorokannya. Laisa yang tidak ada dalam tenggorokannya syai'un sesuatu pun dari Al-Qur'an kal baitil kharib. Seperti halnya rumah yang kharib itu bisa yang kosong, yang rubuh gitu ya, yang tidak terpakai lah. Jadi bagi Nabi SAW mengibaratkan bahwasanya hati kita gitu ya, itu seperti halnya rumah gitu. Bila mana dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan makmur ya, rumah itu akan hidup terjaga ya. Sebaliknya jika tidak dibacakan Quran, maka kalbaitil kharab, seperti halnya rumah yang kosong, yang runtuh, yang tidak terpakai gitu ya. Jadi buat apa gitu rumah seperti itu? Sehingga seringkali mungkin kalaulah pun ya gitu rumah itu ditempati kan tidak nyaman ya. Begitulah keadaan hati yang tidak diisi dengan Al-Quran ya. Makanya mungkin sering galau, aduh. Nah itu ciri-ciri dari jarang disentuh Al-Quran hatinya gitu ya. Mungkin Al-Qurannya hanya sampai tenggorokan, baca aja gitu. Maka perlu diresapi, dimaknai, difahami sehingga turun ke dalam hati ya, dan menjadi sebuah penyejuk bagi hati, menjadi sebuah yang menjadikan bercahaya hatinya ya. Nah, bahkan apa katanya? Nah, ini mungkin berkaitan dengan ya ya kalau ada yang
sebagian ulama memahami ya hadis ini bahasa yang nggak ada sedikit pun hafal gitu dari Al-Quran, ya, laisa fi jawfihi itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa ya alhamdulillah sebagai muslim kan kita minimal gitu ya, minimal hafal Al-Fatihah ya. Nah, kalau nggak hafal Al-Fatihah ini keterlaluan, sholatnya berarti nggak sah ya, minimal kan seorang muslim itu. Nah, berarti kalau kita mungkin bayangkan ya secara akal kita, ibaratnya rumah minimal Al-Fatihah, berarti minimal mungkin rumah itu punya kamar, punya tempat tidur lah minimal gitu ya. Tapi makin banyak hafalan Qurannya, wah berarti ada sofanya, ada ini dan lain sebagainya, makin banyak hafalannya lagi, ibaratnya rumah itu makin terisi, makin apa namanya, bukan makin mewah, mungkin makin nyaman ya ditinggali. Gitu. Begitulah juga keadaan seorang ya, hatinya bila mana terus diisi dengan Al-Quran, ditambah dengan Al-Quran, maka dia akan merasa, nanti akan berkaitan nih dengan hadis yang sebelumnya atau juga setelahnya. Sebelumnya itu ada Al-Qur'anu ghinan, ya, la faqrabadahu wala ghina dunahu. Jadi dengan Quran itu kamu sudah cukup lebih dari disebut kaya gitu. Ya. Nah, maka fahris ya, maka jagalah diri kalian ataupun ya apa, perhatikan gitu ya. Sehingga ya seyogianya kan lulus dari BR tuh minimal 4 lah ya, 6 juz. Nah itu dijaga ya, dijaga. Sayang sekali kalau sekedar hafal pas ujian aja gitu. Karena adanya ujian, adanya program murojaah dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk ikhtiar kita dalam menjaga Al-Quran ya. Jangan cuma ingin nilai gitu, tapi bentuk ikhtiar kita dalam menjaga Al-Quran, memungkinkan gitu ya. Sehingga harapannya adalah menjadi zikir Al-Quran itu dalam keseharian gitu ya. Mengisi pagi dengan membaca Al-Quran ya, ketika di bis, ketika di perjalanan, ketika menunggu dan lain sebagainya, ketika mengisi waktu kosong, seperti halnya baginda Nabi Muhammad SAW ya, beliau fil hador, fil safar gitu, senantiasa baca Al-Quran Rasulullah tuh ya, gumamnya tuh baca Al-Quran gitu ya. Nah, sehingga ya tadi ya akan senantiasa tidak kosong gitu ya. Lalu ke-18 ya. Warawa ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'il Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Ya, ini fil amr lagi nih, perintah dari Rasulullah. Baca Al-Qur'an. Nah, kata Rasulullah. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban. Ya. Wa al-Qur'an wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi faman dakhala fihi fahuwa amanun. Waman ahabbal Qur'an falyansuruh. Ya. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Maksud dari baca di sini seperti apa? Maksudnya adalah tidak hanya dibaca, sekedar baca seperti halnya baca koran ya, ataupun baca apa namanya, novel ya, tapi baca dengan pertama ditajwid ya, dengan tajwid ya. Dengan kan kata firman Allah SWT, warotilil Qur'ana tartila. Kemarin sudah saya sampaikan, saya ulangi biar hafal ya. Lalu kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali ketika ditanya apa itu warotilil Qur'an, artinya adalah ma'rifatul tajwidil Qur'an wa ma'rifatul wukuf ya. Tajwidil Qur'an, apa itu tajwid? Tajwid itu apa secara bahasa? At-tahsin ya. Tahsin. Lalu secara istilah apa? I'ta'il hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Apa itu hak huruf? Yaitu makhraj. Mustahaknya adalah sifat. Ya. Lalu mengetahui waqaf wal ibtida. Ini juga penting. Ya. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah. Ya. Apa kata beliau? Man la ya'rifu waqaf wal ibtida la ya'riful Qur'an. Ya. Kita nggak tahu nih masalah waqaf dan ibtida, seolah dia tidak mengetahui Al-Quran. Ya, karena nanti jangan sampai kita sembarangan dalam baca Al-Quran, ya, berhenti sembarangan, ya, mulai sembarangan nanti malah merusak makna. Sebenarnya 2 poin inti dari waktu itu, yaitu sedikit tidak boleh yang berhenti sebenarnya di mubtada tanpa menyertakan khobar gitu dan lain sebagainya lah, sebagai contoh ya.
khususnya di makna. Nah, di kaidah bahasa dan di makna. Makna ini lebih penting. Ya, seperti jangan sampai la ilaha, ya la ilaha berhenti di situ. Itu kan maknanya merusak. Ya, maka juga tahu nih, ya, waqaf wal ibtida. Ya. Terus apa katanya, kata baginda Rasulullah SAW, fa innallaha, ya kenapa kok harus baca Quran, ya kenapa harus bertilawah, menghafal Quran dan bertadabur Quran dan mengamalkan Al-Quran. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban, sungguhnya Allah tidak mengazab, ya, hati yang wa'a Quran. Wa itu maknanya bisa berisi, mengandung, ataupun hafil, ya, yang hafal daripada Al-Quran. Mungkin ada sedikit kisah, ya, kalau nggak salah disampaikan dari salah satu ulama Indonesia, Kiai Haji Subha, ya. Beliau menyampaikan katanya, jadi ada kisah malaikat itu seolah-olah, bukan bingung ya, diibaratkannya apa, berselisih gitu ya. Bukan berselisih mungkin, karena ada seorang yang, wah ini harusnya udah masuk neraka gitu ya. Oh, ini banyak keburukannya nih, banyak sekali katanya gitu. Tapi ternyata apa? Si orang itu hafal surat Al-Mulk katanya gitu. Ya. Wah, sehingga aduh gimana ini katanya. Mengingat ada hadis daripada Rasulullah SAW, ya. Allah tidak akan mengazab gitu seorang yang di hatinya ada Al-Qur'an, ya. Lalu diadukan pada Allah SWT, wahai Allah, bagaimana ini? Kata Allah SWT, ya sudah, masukkan dia ke surga, karena tidak layak bagi seorang yang ada di dalam hatinya Al-Quran gitu ya, itu apa, tersentuh api neraka, ya. Maka dari itu sedikit apapun yang kita hafal dijaga, ya, di murojaah, diulang, ya. Karena sering saya sampaikan kepada siapapun yang menghafalkan Al-Quran, ketika kamu mulai menghafalkan Al-Quran, maka itu adalah komitmen untuk dijaga seumur hidup, ya, seumur hidup. Kamu mulai hafalin satu ayat dari Al-Quran, maka itu harus dijaga seumur hidup, ya, sampai nafas terakhir berhembus, ya, dari kita, maka ayat itu harus terus diulang, ya, karena sehafal apapun kalau tidak diulang akan lupa gitu. Sok kalian mungkin kalau Al-Fatihah aja yang sudah sangat hafal, setahun aja mungkin nggak dibaca, ya. Mungkin bisa jadi lupa, ya. Kita baca 5 hari minimal, 5 kali sehari kan gitu. Itulah ayat-ayat yang lain juga, ya. Gitu. Jadi sekali lagi apa? Ini keutamaan yang besar, ya, bagi seorang penghafal Quran, bahwasanya Allah selamatkan, ya, dari azab api neraka. Tapi dengan syarat sampai ke hati tadi, ya. Al-Quran di hati. Bisa sampai di hati gimana Al-Quran itu? Ya diamalkan, ya. Kalau hafal saja dijauh tempatnya di sini nih, di kerongkongan gitu ya. Tak sampai ke hati. Gitu. Maka perlu dipelajari dan diamalkan, ya. Wa inna hadzal Qur'an, sungguhnya Al-Quran ini apa katanya? Ma'dubatullah. Nah, apa itu ma'dubah? Itu adalah jamuan, ya, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Faman dakhalahu, barang siapa yang memasukinya, ya, ibaratnya kita dijamu nih gitu. Ya, sudah mandi jamu itu kan biasanya oleh jamuan yang enak, ya. Maka apa kata Allah, fihi wa huwa aman. Barang siapa yang memasuki jamuan itu, maka akan dijamin aman, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, aman dari apa? Aman dari gangguan jin wal ins, yang dari syaitan, syaitannya dari jin ataupun ins, ya. Aman dari azab api neraka, aman dari kesulitan dunia, aman dari keresahan, aman dari kegalauan, dan aman dari yang lainnya, ya. Maka Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an solusi gitu, ya. Lalu apa? Waman ahabbal Qur'ana falyansuruh, ya. Dan barang siapa yang mencintai Al-Quran, falyansuruh, maka sebarkan, ya. Sebarkan itu maksudnya apa? Yaitu dengan mengajarkannya. Kata baginda Nabi SAW kan di awal, khairukum man ta'allamal Quran mu'allama. Sebaik-baiknya adalah orang yang mengamalkan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka ciri daripada mengaku saya mah cinta ke Al-Quran gitu, tapi tidak pernah dipelajari juga enggak gitu, apalagi diajarkan,
ya, itu bukan cinta. Kalau cinta berarti harus juga diajarkan. Biasanya kan kita kalau menyukai sesuatu, kalau mencintai sesuatu itu inginnya apa? Ingin orang supaya tahu gitu ya, menunjukkan rasa cintanya kepada yang dicintai ataupun pada orang lain gitu ya. Jadi begitulah cara kita mencintai Al-Quran dengan menyebarkannya kepada orang lain, ya, mengajarkan ya dimanapun. Sekarang ada program luar biasa yang kelas 12 kan ya, ada PPS. Itu pasti kan ada program mengajarkan Al-Quran. Seperti itulah minimal kita kesanakan ya. Meskipun bukan PPS mungkin ya yang kelas lainnya, coba lihat itu sambil usianya Ikhwan mungkin yang sambil ke masjid ya, di lingkungannya ada anak-anak yang main aja dan sebagainya, ajak untuk ngaji dan sebagainya gitu ya. Ajarkan orang-orang itu untuk mencintai Al-Quran ya. Jadikan Al-Quran itu adalah sebuah budaya ya, sebuah kebiasaan, perlu dihidupkan dimanapun ya. Kalau dulu ketika saya di Mesir itu luar biasa ya, orang sering mungkin saya ceritakan, sehingga Mesir itu dijuluki Al-Quran nuzilat fil Makkah wa tubi'a fit Turki wa quri'a fil Misr. Al-Quran itu katanya diturunkannya di Mekah, dicetaknya di Turki, karena yang pertama kali bikin cetak Al-Quran kan Turki ya, dan dibacanya di Mesir. Kenapa? Likasratul Qurra. Karena saking banyaknya orang tuh peduli, maksudnya apa? Ihtimam gitu pada Al-Quran itu. Di angkot ya, apalagi Ramadan, di bis gitu, orang sambil berdiri ya, orang sambil jualan, bahkan orang pemulung aja ini, bukan pemulung, maksudnya apa? Pengemis. Pengemis itu sambil baca Quran, dia nungguin orang yang ngasih itu. Jualan tisu gitu biasanya sih sambil baca Quran. Atau warnet. Warnet itu lagi sebelum buka nih ya, sebelum ini saya sering lihat tuh orang lagi masih baru buka kan, masih sapu-sapu dan sebagainya. Itu di stylenya adalah murotal gitu di stylenya ya. Atau warung-warung baru buka stylenya murotal gitu. Bahkan 24 jam saya tuh tukang buah-buahan di mana. Jadi luar biasa dihidupkan di mana-mana Al-Quran itu. Inilah yang kita inginkan juga di lingkungan kita ya, bahwasanya Al-Quran itu sudah menjadi sebuah pembiasaan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari ya, dimana sudah harus lebih akrab telinga itu dengan Al-Quran gitu ya. Kalau kita mungkin melihat kemana-mana adanya musik dangdut ya, kalau di kita tuh waduh gitu. Ataupun sekarang mah ya musik-musik yang ada di media sosial luar biasa ya. Saya juga sering cerita melihat ada anak gitu, saya mengajar di satu tempat, setiap minggu itu dia hafal lagu yang sedang booming gitu ya, mau di YouTube, Instagram atau TikTok dan sebagainya gitu. Itu luar biasa kata saya, si anak minggu ini saya ngajar situ ada main lagi nyanyi lagu yang lagi booming, besoknya beda lagi lagunya, udah hafal lagi gitu. Wah, luar biasa. Kenapa kok bisa hafal? Oh, karena sering diulang gitu kan, di FYP mungkin ya, di scroll ada lagi, di scroll ada lagi, scroll lagi, pagi buka denger itu, siang buka dan itu, buka HP itu terus yang di tangan sampai akhirnya hafal gitu. Nah, apa aja kalaulah Al-Quran yang seperti itu ya. Kalau Al-Quran seperti itu kan harusnya hafal juga ya gitu. Makanya biasakan minimal ini mah, minimal kalau kita belum hafal, pagi itu setel surah ya kalau sekarang mungkin ada ya, apapun lah, tapi mungkin kalau dianjurkan bisa surat Yasin ya, setiap pagi aja di setel sambil kita dengar. Atau kalian mumpung masih di rumah ya, siang sore surat Al-Waqiah setel aja tiap sore gitu ya. Meskipun mungkin kalau yang udah hafal diikuti gitu ya, kalau belum hafal dengar sambil baca. Malam sebelum tidur setel surat Tabarok, sudah di 3 waktu itu aja gitu tiap hari minimal, aqalli syai itu minimal gitu ya. Daripada sebenarnya tadi ya, harusnya sih sudah bisa memprioritaskan harusnya gitu ya. Tapi kalau belum bisa, minimal menyisihkan waktu ya untuk kita juga mendengar daripada lantunan Al-Quran. Kalaulah mungkin sulit, ya minimal tadi yang dianjurkan, minimal tiap Jumat setel Al-Kahfi ya, berapa putaran pokoknya sampai selama hari Jumat gitu ya. Nah itu kalau mungkin sering di setel terus nanti akan hafal dengan sendirinya ya. Minimal familiar lah gitu. Nah
Itu. Jadi kalau cinta Quran, fal yang suruh, sebarkan dengan ajarkan. Gitu ya. Minimal kalau yang punya adik, ya diajarkan kepada adiknya. Ataupun kalau ada juga yang kakaknya belum selancar adiknya, ajarkan kakaknya, ya. Ataupun tetangganya, saudaranya, dan lain sebagainya. Nah, hadis berikutnya, akhrajahu at-Tabrani wal Hakim wa Dhiya an Ibni Abbas radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Habul Arab li thalathin. Ah, ini hadisnya. Li anni Arab wal Qur'anul Arab, ya, walisanu ahlil jannati fil jannati Arabi. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani wal Hakim, ya, wa Dhiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, qala, bersabda Rasulullah SAW, Ahabbul Arab, aku mencintai Arab. Kata Sayyidina Rasulullah SAW, li thalathin, karena 3 hal. Ya. Nah, ini Rasulullah cinta Arab. Kita perlu nggak mencintai Arab? Perlu, ya. Jadi kalau cinta kepada Rasulullah, maka kita juga cinta kepada hal-hal yang dicintai Rasulullah SAW. Ya, maka kita perlu juga mencintai Arab. Apa yang bahasanya? Ya, bahasa Arab. Jadi ada hadis yang lain kan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tibaan majitu bihi. Ya. Tidaklah beriman seseorang sampai, ya, hawa nafsunya mengikuti apa yang diturunkan padaku. Jadi apa? Jadi ibaratnya apa yang dicintai Rasulullah kita juga cinta. Ya, makanya apakah apa? Ya kan kalau sekarang mungkin lebih cintanya kepada Korea, ya. Waduh, bahasa Korea itu luar biasa, sudah pada lancar nulisnya, nyanyinya dan sebagainya. Nah, harusnya ke bahasa Arab juga seperti itu, ya. Kenapa kok harus cinta ke bahasa Arab? Nih, kata Rasulullah, karena aku orang Arab. Ya, pertama karena Rasulullah orang Arab, wajar gitu ya. Kita juga mungkin sebagai orang Melayu, ya cinta terhadap ras Melayu, ya gitu. Tapi tidak berlebihan juga sampai merendahkan yang lain, ya. Tapi itu sebuah fitrah mungkin, ya gitu. Wal Qur'anu Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ya. Lalu apa terjemah? Itu terjemah untuk membantu. Jadi kalau terjemah tidak disebut Al-Quran, ya disebutnya terjemah itu mah. Gitu. Jadi untuk membantu memahami dengan terjemah, ya. Tapi tetap Al-Quran yang hakikatnya itu yang berbahasa Arabnya, ya, yang mana dihitung berpahala itu bila mana dibaca dengan bahasa Arabnya. Ya. Ketika kita baca terjemahnya, dapatkan pahala bila mana diniatkan untuk membantu memahami Arabnya. Ya. Lalu apa? Walisanu ahlil jannati fil jannah al-Arab. Karena, ya, lisannya penduduk surga itu bahasa Arab. Lalu gimana yang nggak bisa bahasa Arab nih? Alhamdulillah saya udah bisa bahasa Arab. Jadi udah punya persiapan buat nanti di surga. Ini gimana nih yang belum bisa bahasa Arab? Yang sering bolos kalau pas bahasa nih pada maghrib. Aduh, gimana itu? Ya, jangan jangan khawatir ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan lisan kita ini bisa berbahasa Arab manakala memang masuk surga gitu. Jadi bukan berarti yang di surga itu orang Arab aja atau orang Arab atau orang yang sudah bisa bahasa Arab aja gitu ya. Tapi penting juga gitu, penting ya, makanya jangan bolos nih pas bahasa, ya, ataupun bercanda sedikit-sedikit kan ngafalin apa kosakata dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu diikuti ya supaya nanti bisa bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena Rasulullah cinta dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab bahasanya penduduk surga gitu ya. Sehingga kita tuh kalau bahasa Arab seolah-olah bisa bahasa surga gitu. Jadi sebagai persiapan nih gitu ya. Meskipun ya tadi ya meskipun nanti tidak bisa, insya Allah Allah yang akan menjadikan lisan kita berbahasa Arab ketika Allah tempatkan kita di surga ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi ini kaitannya bukan hanya sekedar dengan bahasa Arabnya, tapi tadi apa yang dicintai Rasulullah juga kita cinta gitu ya. Contoh, dulu saya pernah menceritakan kan yang masjid ya, yang kasusnya Ibnu Sina gitu ya. Jadi kalau orang cinta kepada sesuatu, maka dia akan mencintai juga hal yang dicintainya. Contoh, kita cinta kepada si Fulan. Si Fulan itu
senang yang namanya makanan manis gitu. Padahal kita anti, kita sukanya asin. Tapi akan mendadak suka yang manis gitu ya. Kenapa? Karena orang yang kita cintai suka rasa manis gitu. Begitulah juga kita harusnya mencintai, ketika kita mencintai Allah, maka kita juga mencintai apa-apa yang dicintai Rasulullah SAW. Ya, tadi Rasulullah mencintai Arab, mencintai Quran, bahasa Arab gitu ya. Rasulullah mencintai fukara gitu. Rasulullah SAW mencintai aitam, ya, anak-anak yatim, orang-orang fakir. Rasulullah mencintai orang-orang miskin. Rasulullah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, Rasulullah SAW mencintai anak kecil dan sebagainya. Gitu. Rasulullah tidak suka, bukan cinta itu kan masalahnya apa yang disukai dan tidak disukai. Gitu. Seperti Rasulullah juga tidak suka membuang-buang makanan. Rasulullah SAW juga tidak suka ini dan itu sebagainya itu. Nah itu juga harus menjadi sebuah gaya hidup ya. Apa yang dicintai Rasulullah maka kita juga cinta. Apa yang tidak dicintai Rasulullah kita juga tidak cinta. Ya, lalu hadis berikutnya ya. Waan Zaid bin Thabit. Ini Zaid bin Thabit siapa ini? Ini ahlul Quran yang lainnya ya. Selain Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah Al-Ansori ya, orang dari Mekah, dari Madinah. Jadi kaum Ansor ya. Jadi ketika datang baginda SAW itu hijrah, nah ibunya ini luar biasa. Ibunya beliau langsung menyodorkan, mendatangkan Rasulullah. Rasulullah, ini anak saya udah hafal Quran banyak katanya gitu. Meskipun belum semua ya. Wah hebat sama Rasulullah, dia didoakan ya supaya jadi Al-Quran dan ternyata benar. Beliau menjadi Al Quran, menjadi katib, dia sekretarisnya Rasulullah SAW. Bahkan di umur yang baru 20-an ya, baru ya masih kuliah S1 gitu, beliau sudah dipercaya menjadi orang koordinator gitu ya, koordinator pengumpul mushaf Al-Quran di 2 periode ya, di zamannya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman gitu kan. Itu luar biasa ya. Karena apa kata beliau, kalaulah saya dipilih mending mengerjakan ini atau mengumpulkan mushaf Al-Quran atau ngangkat gunung, mending ngangkat gunung kata gitu. Saking beratnya ya. Tapi beliau ya laksanakan perintah dari khalifah ya. Nah ini, jadi Zaid bin Sabit merupakan ahlul Quran juga ya, dari kecil sudah sama orang tuanya diajarkan sama ibunya ya, diajarkan, dekatkan dengan Al-Quran sehingga menjadi salah satu daripada sekretaris Rasulullah SAW ya. Anin Nabi SAW, dari baginda SAW, annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, an yuqra'a ya, membaca Al-Quran kama unzil. Sungguhnya Allah mencintai ketika membaca Al-Quran maka dibaca sebagaimana diturunkan. Ini juga dalil lain yang bahwasanya membaca Al-Quran itu harus baik dan benar sesuai dengan tajwid. Ya, tadi tajwid apa? Tajwid tahsin. Atau secara istilahnya apa? Iqa'il hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Hak huruf apa? Hak huruf itu makhrajnya harus benar. Mustahaknya itu apa? Mustahaknya adalah sifat. Ya, jadi tidak cukup hanya sekedar baca, tapi baca sesuai dengan dari bagaimana Al-Quran itu diturunkannya. Di hadis lain, Iqra'ul Quran biluhunil Arab, kata Sayyidina Rasulullah SAW. Baca Al-Quran seperti logatnya orang Arab, gitu ya. Artinya apa? Artinya ya harus sebagaimana, karena dulu belum ada yang namanya istilah, ya ada mungkin yang tadi di Sayyidina Ali, tapi Rasulullah sendiri maksudnya tidak menginikan bahwa bacalah Quran dengan tajwidnya gitu, karena dulu belum ada kebutuhan daripada ilmu itu ya. Dan belum dinamakan, belum ada mungkin namanya mad wajib, mad lazim ya, belum ada, tapi prakteknya sudah ada gitu ya. Nah, karena ini kan berkaitannya menurut Imam Jazari ya, itu arkanul qiraah, rukun daripada bacaan itu ada 3. Apa sih rukun? Rukun itu kan sesuatu hal yang harus dipenuhi, seperti halnya sholat. Sholat salah satu rukunnya adalah takbiratul ihram ya. Maka apa? Kalau tidak takbiratul ihram, tidak sah sholatnya ya. Tiba-tiba orang itu sujud aja
gitu, nggak Allahu Akbar dulu, nggak takbiratul ihram, ya nggak sah sholatnya, ya karena harus takbiratul ihram, karena itu rukun, ya. Begitu juga sholat, baca Quran, ada rukunnya. Apa rukunnya? Itu muafik lirosem, muafik eh, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, muafik lirosem usmani harus sesuai dengan rosem usmani, ya. Dan itu tidak perlu dikhawatirkan, karena itu sudah terjamin dan terjaga dalam mushaf yang ada sekarang, ya. Mushafnya tentunya yang ada jaminan oleh lajnahnya, gitu ya, baik itu Kementerian Agama ataupun lajnah Qurannya. Nah, yang satu yang harus kita usahakan sendiri adalah ittisalus sanad. Jadi salah satu rukun daripada bacaan itu bersambungnya sanad bacaan. Maksudnya apa? Tadi harus apa yang kita baca itu sesuai dengan Rasulullah baca, Sayyidina Jibril baca, gitu ya. Para sahabat baca, ya. A gitu. Ya harus A gitu ya. H harus H gitu ya. Do harus do gitu. Za harus za, nggak boleh da, saya mah ada orang Sunda, Aladina Aladina lagi, ya tidak, harus disesuaikan, ya, sebagaimana dulu dibaca daripada Rasulullah SAW gitu. Maka itulah pentingnya belajar at-tajwid, ya. Kalau di SMP kan wah berapa jam itu, seminggu kan hampir tiap hari ya diperbaiki bacaannya, tajwidnya, nah itu luar biasa, ya. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah fi Sahihihi, ya. Nah, mungkin sambil dilanjut ya, karena kesini-sini ini hadisnya pendek-pendek, sehingga nanti mungkin kalau di pas khatam itu kita hanya membaca sedikit, dan kita akan khatamannya mungkin ada waktu ya untuk ini yang lain. Nah, lalu hadis ke-21, qala Rasulullah SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Nah, ini juga penting ya. Baginda SAW bersabda, bukan dari kami. Wah, ini Rasulullah menegaskan, bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW. Siapa? Man lam yataghanna. Ya. Yang tidak apa ya? Yataghanna itu kalau ada yang mengartikan kan ada musik katanya gitu, lagu gitu. Ini mungkin kalau secara apa di sini kalau diterjemahkan secara umumnya gitu ya, bukan golongan kami siapa yang tidak melagukan Al-Quran, ya, tapi bukan jadi di remix gitu ya, baca Quran pakai remix dan atau pakai beatbox dan sebagainya, bukan gitu ya. Maksudnya adalah memperindah baca. Ada tiga sebenarnya makna etagona di sini, ya. Pertama tahsinul saut, memperindah suara, ya, itu sunnah, ya, karena seperti di hadis yang atau saya sampaikan kemarin kan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud suatu ketika suatu malam pernah lagi baca Quran. Lalu Rasulullah SAW melewat. Pas besoknya beliau bilang, tadi malam saya dengar kamu baca Quran. Ya, kata saya Abdullah bin Mas'ud, aduh ya Rasulullah, kalaulah tahu gitu, pas itu engkau lewat dan mendengar bacaan Quranku, pasti saya lebih baguskan lagi bacaannya. Nah, gitu ya. Jadi sunnah daripada memperindah, ya, bahkan sunnahnya harus, maka ini dianjurkan, ya. Tidak kalau lalu apa ada ulama juga memaknai yatagonna itu apa istighna anin nas gitu. Jadi merasa cukup dari Al-Qur'an, ya. Berkaitan dengan hadis sebelumnya. Merasa cukup, merasa kaya gitu ya dengan Al-Qur'an gitu. Ada juga makna akhirnya yatagonna istighna an ghairihi gitu. Merasa cukup, kaya dan lebih dari kitab-kitab yang lain, dari buku-buku yang lain gitu ya. Tapi secara umumnya ini menganjurkan kita untuk memperindah bacaan suara ketika membaca Al-Quran gitu ya. Jangan cuma pas nyanyi aja di WC gitu, diperbagus suaranya, diluak-liuk gitu. Tapi pas baca Quran bacanya kayak nge-rap gitu ya, cepet gitu baca Qurannya, sembarangan. Enggak gitu, diperbagus kalau ini sunnah. Nah, itu. Lalu ya, hadis yang lainnya, hadis yang ke-22, an Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini Anas bin Malik juga merupakan apa namanya? Khadim Rasulullah SAW. 10 tahun beliau melayani Rasulullah SAW, ya. Ibunya yang ngasihin beliau ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ketika Rasulullah datang ke Madinah kan
ibunya Sayyidina Anas bin Malik itu bilang, ya Rasulullah, kan Rasulullah itu ketika datang Madinah banyak, ada yang ngasih buah-buahan, ada yang ngasih hewan, ada yang ngasih makanan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, datanglah anak ibunya Anas bin Malik, ya Rasulullah, saya nggak kayak orang-orang, nggak punya banyak buah-buahan, nggak punya banyak makanan, nggak punya banyak hewan, tapi saya mau menyerahkan anak saya untuk berkhidmah pada engkau, ya Rasulullah. Silahkan, suruh apa aja, yang penting khidmah. Ini kecerdasan juga dari seorang ibu, menitipkan anaknya pada seorang yang paling terbaik, gitu ya. Zaman dulu itu seperti itu, pesantren-pesantren itu, ya orang tua itu menitipkan kepada Pak Kiai untuk berkhidmah aja gitu, karena barokah ilmu itu di khidmah gitu ya, bukan cuma di ketika menghafal nilai bagus dan sebagainya, tapi hakikat dari keberkahan ilmu itu khidmah, ya khidmah pada orang guru, ya itulah juga yang didapat Sayyidina Anas bin Malik, ya yang didapat para santri terdahulu, ya sehingga menjadi kiai gitu. Kenapa? Karena khidmahnya kepada guru gitu ya. Ilmu mah dari Allah, bukan dari ngapalin, ya. Ngapalin mah itu wasilah. Kadang ada yang tidak ngapalin juga Allah kasih ilmu, ya. Selama memang bukan berarti malas juga, ya, tapi sudah berusaha gitu. Tapi tadi dia dengan adab, akhlak, hikmah dan sebagainya, ya. Jadi kadang heran ada orang yang ingin sukses belajarnya, ya, tapi tidak mau tidak merayu Allah untuk ngasih ilmunya gitu ya. Ilmu itu kan dari Allah, berarti yang dirayu Allah supaya dapat ilmu gitu ya. Nah, dengan apa? Salah satunya ya dengan adab, akhlak dan khidmah. Utamanya itu khidmah. Ya, khidmah itu kamu bukan berarti harus nyuciin uh, motor, mobil, pakaian guru-guru dan sebagainya, tapi dengan berakhlak baik ya, dengan sopan santun sebagainya, gitu, membantu dari apa yang bisa dibantu, gitu. Itu sebuah khidmah ya. Dulu tuh kata saya juga, kalau saya dulu ketika di masjid dengan teman-teman itu berebutan ketika Syekh datang itu dari mobil, berebutan ngambilin tasnya, ngambilin sendalnya dan sebagainya, gitu. Ya. Karena untuk itu mengundang keberkahan ilmu dari Allah. Ya. Nah, inilah Sayyidina Anas itu seperti itu. Beliau senantiasa berkhidmah kepada Rasulullah. Rasulullah doakan supaya dipanjangkan ilmunya, supaya dipanjangkan umurnya, ya diluaskan ilmunya dan mustajab doa dan diperbanyak keturunannya, ternyata benar. Ya. Apa katanya? Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala innallaha ahlaina minan nas. Qila man hum ya Rasulullah SAW? Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatihi. Akhrajahu Imam Ahmad, Ibnu Majah, wa Darimi wal Hakim. Dari sini Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah itu punya dua keluarga, katanya, di antara manusia. Ini keluarganya Allah, nah, ya aku gitu ya. Gila. Sahabat kan penasaran, pengen nih jadi keluarganya Allah. Manhum ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Katanya gitu. Nah, semangat sekali sahabat. Itu apa? Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Salah satunya adalah ahlul Quran, ya. Hum, mereka adalah ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah, wa khassatuh, dan orang-orang yang dikhususkan, ya. Katakanlah seperti halnya raja, mungkin ya. Kalau raja itu kan punya tempat khusus untuk orang-orang terdekat, ya, untuk keluarga ini, istri, anak, ya, ataupun orang yang dihormati, ya, kehormatan disimpannya kan di dalam istana gitu ya, yang lain biar di luar istana gitu. Begitulah keadaan kita, ya, bila mana seorang ahli Quran itu hakikatnya adalah takorub, katanya. Jadi nanti di yaumil akhir akan Allah khususkan tempatnya gitu ya. Bagi siapa? Ahlul Quran. Ahlul Quran itu siapa? Tidak cukup cuma baca, tidak cukup cuma hafal, tapi juga menghidupkan, ya, mengamalkan, mengajarkan, mempelajari Al-Quran, ya. Nah, inilah yang disebut Ahlul Quran gitu ya. Seperti halnya Ahlul Hadis, wah, menguasai hadis, mengajarkan hadis dan sebagainya. Ahlul Quran pun demikian, tidak lepas hidupnya dari Al-Quran gitu ya. Nah, ini mungkin karena sudah azan ya, kita cukupkan sekian sampai hadis kedua.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, memberikan kita kesempatan untuk berjumpa di lusa ya, di hari Jumat. Insyaallah masih banyak hal yang perlu kita ketahui ya tentang keutamaan-keutamaan lain daripada Al-Qur'an, sehingga kita punya motivasi lebih untuk menghafal ya, tilawah, mempelajari dan sebagainya ya. Aku lupa oleh hadza wastagfirullahaladzim wa qudawan alhamdulillahin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rauqil khair insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.